ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಜೈಕಾರ ಹಾಕೋಣ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶಿವಾಜಿ ಭವಾನಿ, ಜೈ ಶಿವಾಜಿ, ಜೈ ಭವಾನಿ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್. ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. 3 ಸಾಗರ 100 ಮಂದಿರ ದೈವ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ದರೆ, ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಿಂಧು ಇದ್ದರೆ, ಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದರೆ, ವೇದವಿದ್ದರೆ, ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ, ಘನ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸಾರ್ಥಕ? ಮನೆಯ ಜನರೇ ಮಲೆಗೆ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಬಜರಂಗ ದಳದ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ, ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲ ವಕ್ತಾರರಿಗೂ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ, ಆಗಮಿಸಿದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಅದರಲ್ಲೇ ಇವತ್ತ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭೇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಇವತ್ತ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಮಾಡೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರೇ, ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಂತ ದೇಶ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ. ಯಾವ ಜನಾಂಗ, ಯಾವ ದೇಶದವರು ಇನ್ನೂ ಬರವಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ಸೂತ್ರ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತದ, 108 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದ, 18 ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದ, 2 ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಕೊಡ್ತದ. ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಭಾರತ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಂತ ದೇಶ ಅಂದ್ರ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳಕ ತೋರಿಸುವಂತ ದೇಶ ನನ್ನ ಅಖಂಡ ಭಾರತ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಯುವಕರದಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತ. ನನಗನಿಸ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇನ್ನೂ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರ, ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತಕ್ಕ ಬರ್ತಾರಿಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅನ್ನಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೋ? ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಿಚಾರ ಹೆಂಗದ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟೆ. 4 ವೇದಗಳು, ಸಾವಿರ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ 4 ವೇದಗಳ ಕೊಡ್ತದ. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ. ಇನ್ನು ಬರವಣಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಲಕ್ಷ ಸೂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸೊಬಗು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದಂದ್ರ ಭಾರತ ಏನು ಕೊಡ್ತದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧ ವೈರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟದ? ಗಜ್ನಿ, ಗೋರಿ, ಬಾಬರ್, ತುಘಲಕ್, ಟಿಪ್ಪು ಇವರೆಲ್ಲ ಹಲ್ಕಟ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಾಂಗ, ಇಲ್ಲಿಯ ಮಂದಿರಗಳನ್ನ, ಇಲ್ಲಿಯ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನ, ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ, ಇಲ್ಲಿಯ ಗೋ ಸಂತತಿಗಳನ್ನ, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದ್ರು ಹೊರತಾಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾರ, ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ
ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೊರತಾಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ದೇಶ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದೇ. ಯಾವ ದೇಶದ ಮೇಲೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿರುವಂತ ದೇಶ. ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಂಪರೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಎಷ್ಟು ಚಂದದಾವ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಭಾರತ. ರವಿ, ಸೋಮ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ ಇವು 7 ನಮ್ಮುವ. ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಂಡೇ ನಂತರ ಏನ್ರಿ ಅಂದವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗದ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ನಮ್ಮ 12 ತಿಂಗಳು ಚೈತ್ರ, ವೈಶಾಖ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಆಷಾಢ, ಶ್ರಾವಣ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ 12 ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳುಗಳದವ. ನಮ್ಮಗಳನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನವರಿ 2ನೇದು ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಉಳಿಯಾಕ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಚೈತ್ರ ಚಿಗುರಿನೊಂದಿಗೆ ಎಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೋಗ್ತದ ಅವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಾಗ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಿಂದ ಬಂದಂಗಾಗಿರಿ. ನಿಮಗೂ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ? ಎಲ್ಲಿದ ಬತ್ತಿದು ಹಬ್ಬ? ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತ್ರ ಬಂದಾಗ ಚಿಗುರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುಡಿ ಪಾಡವ ಎಂತ ಹಬ್ಬದು ಏನವತ್ತ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತ ಜನಾಂಗ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಾರದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅವತ್ತ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತದ. ಇವತ್ತ ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು 12ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಏನು ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ? ಓನ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ಎಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ! ಕುಡಿ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ, ಗಟಾರದಾಗ ಸಾಯ, ಇದು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನ ಒಂದಿಷ್ಟ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ, ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇಶ ಯಾವ್ದಾರ ಇದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಎಂತ ದೇಶದು? ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ನೂ ಅಳಿಸಲಾಗದಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ? ಏನ್ ಇಲ್ಲಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ, ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಾನವಮಿ ಹಬ್ಬ, ಏನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 12 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, 12 ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳು. ಏನ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ತಾಕತ್ತೆಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮದಿತ್ತಂದ್ರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿತ್ತು. ಗಾಂಧಾರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತವಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. 3-4% ಜನ ಅಟ್ಟೆ ಉಳಿದಿವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಓಡಿಸ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ನೇಪಾಳ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಇವತ್ತ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ POK ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬರಿತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದಂದ್ರ ಯಾವಾಗ 370 ಕಾನೂನು ತಂದ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವಂತ ತಾಕತ್ತ ಭಾರತರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಾಂಗ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಳ್ಕೋದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿವಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಮಠ ಬಂದಿವಿ. ಡೆಲ್ಲಿನೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ತುಂಬಿದ್ರು. ಡೆಲ್ಲಿನೂ ಯಾವಾಗ ಹೋಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು
ಆದ್ಮೇಲೆ 1999ರಾಗ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಂತೆಲ್ಲ ಅಂತದೇನು AK-47ಗಳಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಾಂಬ್ಗಳಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೆತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರ ತಾಕತ್ತೆಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ಸೈನಿಕ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ರೊಕ್ಕಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೈನಿಕ ದೇಶ ಕಾಯ್ತಾರತ್ತ. ಭಾರತದಾಗ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಎದೆ ಬಂದೂಕಿಗೆ ಗುಂಡುಗಳಿಗೆ ಎದೆ ಕೊಡುವಂತ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವಂತ ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲರಿದ್ರ ಅದು ನನ್ನ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. 99ರಾಗ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಿವಿ. ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. 2008ರಾಗ ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್, 2008ರಾಗ ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್. 10 ಜನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದ್ರು. ಬಂದ ಮುಂಬೈ ನಿಷ್ಪಾಪಿಗಳಂತ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ ಜನ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನಾರಿಮನ್ ಹೌಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು. 200-300 ಜನ ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ನಿಷ್ಪಾಪಿಗಳು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಒಬ್ಬಾದಂತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಓಂಬ್ಳೆ ಲಪಂಗ್ ನನ್ನ ಮಗನ ಹಿಡಿದಲ್ಲ. ಯಾರವ? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಸಿಬ್ಯಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಸಿಬ್ಯಾ ಹಲ್ಕಟ್ ನನ್ನ ಮಗ 200-300 ಜನ ಕೊಂದ. ಒಬ್ಬ ತುಕಾರಾಮ್ ಓಂಬ್ಳೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಿಡಿದ್ರುಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಸಬನು ಭಾರತದ ಜೈಲ್ 8 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೋತ್ರಿ. 8 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೋತ. ಅವ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನ ಹಲ್ಕಟ್ ನನ್ನ ಮಗ. ಅವ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅವನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನ ಕಾವಲಕ್ಕಾಗಿ ಅವಂಗ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಂತದು ಚಿಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರತ್ತಿ. ಒಟ್ಟು ಅವನು ಖರ್ಚು ಕೋಟಿ ಗಂಟ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರತ್ತ. 10 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ರ ಅವನು ಹಲ್ಕಟ್ ನನ್ನ ಮಗ. ಒಂದ್ಸಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರೇನು? ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮದ. ಹೆಂಗತ್ ಹುಲಿ ನಮ್ಮದ? ಬರೇ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ರನ್ನ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾವ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಹೋಗಿ. ಹೆಂಗತ್ ಹುಲಿ? ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 12,000 ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾರಾದ್ರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ. ಗಂಡದೇ ಹುಲಿ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮದದ. ಉಳುಕಿದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಬಂದಾನ ನಮ್ಮ ಬಂದಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾನ. ಒಳ್ಳೆದಿರ ಬಾಬಾ. ಹೆಂಗದ ತರಿಸ್ಲಾನ ಬೆಳಗಾಂಕೊಮ್ಮೆ. 2008ರಾಗ ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಿವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. 2016ರಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೈನಿಕರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಉರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಷ್ಪಾಪಿ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ರು, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ 100 ಸೈನಿಕರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ. ಅವಾಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೂ ಗಪ್ಪದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಲ್ಲ. 2025 ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಲ್ಲ. ಪಹಲ್ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಷ್ಪಾಪಿಗಳಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹಿಂದೂಗಳ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋದ್ ಕೇಳಿ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬ ಲಪ್ಪಂಗ್ ಹೇಳಿದತ್ತ, ಏನತ್ತ,
ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮೋದಿಗೆ ಹೇಳಂದತ್ತ. ಅದೇ ಮಾತು ಮೋದಿಗೆ ಹೇಳಂದದಕ್ಕ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಹುಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸರ್, ಆ ಲಪಂಗೆಲ್ಲರೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮೋದಿಗೆ ಹೇಳಂದಂಗ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಯೋಗಿಗೆ ಹೇಳಂದಿದ್ರಂದ್ರ ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ಗಣ್ಲಿಲ್ಲ ವಂಜಿ ಹೆಂಗದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲೀಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ನಾವ. ಅದಕ್ಕೇನು ನಾಕತ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದೇಶ ಹೊರಗೆ ಬಂದದ. ಮಾಫಿಯಾಗಳಿಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಾರತ್ತ, ಏನ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೈಲ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಡ್ರಿ. ಹೆಂಗದ ವಾತಾವರಣ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇವತ್ತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಗಣಪತಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ, ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಗಣಪತಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಇದಕ್ಕ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ನೀವು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಾಕ್ಯಾರಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದಾರೇನು? ಇದೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ? ಅರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಗಣಪತಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ರೀ. ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಇನ್ನು ಹುಷಾರ್ಲೇ ಇರ್ಲೋ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ನಿಮ್ದು. ಈಗ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ನಾಳೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಕಾಲದದಿವಿ, ಏನಾಗತ್ತದಿ ಭಾರತ, ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತ ಹೊಂಟದ. ಇದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ಹೊಂಟಂದ್ರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನೇಪಾಳ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಕ್ರಮ ಚೀನಾ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಕ್ರಮ ಪಿಯೋಕಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಕೋತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯಗಳದಾವ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ವಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಇರೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಭಾಷೆ ಸಂಬಂಧ ಜಗಳಾಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೀತದ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತದ. ಆದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಸಂಬಂಧ ಜಗಳಾಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿ? ದೇಶನೇ ಹೋದ್ಮೇಲತ್ತ ನಾವೊಬ್ಬ ಮೌಲ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಉದ್ದಂಗಿ ಹೊಲಸ್ಕೊಂಡ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಲಸ್ಕೊತೀರ, ಹೊಲಸುವರಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗದ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ. ಬರೇ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಜಗಳಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಜಾತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜಗಳಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಒಂದು ಸಲ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಶಿವಾಜಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಜಾತಿ ಮಾಡಿದ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮಾಡಿದಳು, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಣಗಿ ಒಬ್ಬವ ಜಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಖಂಡ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ನನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ವೀರರು ಇವರೆಲ್ಲ. ನಾವಿವತ್ತ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯರ ಅಂದ್ರ ಬೆಲೆ ಜಾತಿಗಾಗಿ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಶಿವಾಜಿ ಅಂದ್ರ ಬೆಲೆ ಜಾತಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರ ಬೆಲೆ ಜಾತಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬವ ಯಾವ ಜಾತಿಗ್ರಿ? ಒಂದು ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಗಂಡ ಹುಟ್ಟು ಕೂತಾನ, ಒಬ್ಬವ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಹೋಗ್ತದ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತೆ, ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಸೈನ್ಯ ಬಂದದ. ಗಂಡನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಣಿಸಿದಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಯಬಸಲಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ತರಕ್ ಬಂದಳ, ಒಂದೇ ನೆನೆದಳು, ಭಾರತ ಮಾತೆ ನೆನೆದಳು, ಕೈಯಾಗ ಒಣಕಿ ತಗೊಂದಳು. ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸದೆ ಮಾಡಿದಂತ ವೀರ ಮಹಿಳೆ ಅವಳು ನನ್ನ ದೇಶದವಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜಾತಿ ಅಟ್ಟ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂದಿದ್ರಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಸೈನ್ಯನ ಮೆರೆದು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಂದ್ರ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ, ಚೀನಾ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ. ಈ ಸದ್ದ ಅಮೆರಿಕನು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಾಕತ್ತದ, FAC ತರಾಕತ್ತಿದಾರ. ಕಾನೂನುಗಳು ತಂದ್ರು ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಣ
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದಾರ. ಲವ್ ಜಿಹಾದದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಲ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನಾ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿಂದ್ರ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷೆನ ಒಳಗ್ ಹಾಕ್ತಾರ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ಜೈಲಿನಾಗಿದ್ರು ಒಟ್ಟ, ಮಠದಾಗಿದ್ರು ಒಟ್ಟ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ನಾನು ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದ. ನೀವು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಯಾಕೆ ಜೈಲು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟದವಣ್ಣ? ಅರೇ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂಡಮಾನದಾಗಿಟ್ಟದ, ಅಂಡಮಾನ ನಮ್ಮ ಕಡೆನ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ಯಾವ ದೇಶದವ್ರು ಕರ್ಕೋತಾರೋ? ಚೀನಾದವ್ರು ಕರ್ಕೋತಾರ? ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಕರ್ಕೋತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ದೆಲ್ಲ? ಒಂದು ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಲವ್ ಜಿಹಾದದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಗೋ ಹತ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಗೋಗಳ ಹತ್ಯಾದಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ಯೆ ಆಯ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಗೋಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಏನು ಉಳಿತು? ಒಂದು ಸಲ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎಲ್ಲೇರ ಲವ್ ಜಿಹಾದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿರಂದ್ರ ಭಾರತದಾಗ ಒಂದು ಬುರ್ಕಾ ಉಳಿತಾವಿಲ್ಲ ಯಾಂಬಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕಲಿಸಿದಾರ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿದಂತವ್ರು ನಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ, ಈ ಭಾರತ, ಅಖಂಡ ಭಾರತ, ನಾವು ಯಾರೂ ಮಲಗವ್ರಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ನಾವು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರ ಮದ್ದೂರ ಗಣಪತಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೋಗಿದ್ರು? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಮದ್ದೂರ ಗಣಪತಿ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಗಪ್ಪ ಆಗಿವಿ. ಅದು ಮದ್ದೂರಾಗ್ರಿ, ನಾವು ಬೆಳಗಾವದವ್ರಿ, ನಮ್ಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅರೆ ಬೆಳಗಾವದಾಗ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮದ್ದೂರ ಅವ್ರು ಗಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಘಟನೆ ಏನಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳವಾದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೂಜಾರಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರ. ಒಂದು ಮಸೂತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಸೂತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಕೈಯಾಗ ಕಲ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಗಣಪತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿತಾರಂದ್ರ ಬೋಧನೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಬಾಗಲಕೋಟದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೋಗುದ್ರಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಇದು ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಂದ್ರ ಭಾರತದವ್ರ ಉಳಿಗಾಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಹಿಂಗ ಮೈ ಮರ್ತದ್ದು ಹೋದಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೋಗ್ತದ, ಹಬ್ಬಗಳು ಹೋಗ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರಾಣಗಳು, ವೇದಗಳು, ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಇಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಹೋದ ಮೇಲತ್ತ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂತದ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ. ಭಾರತ ತೆರೆತ್ತು ಕೊಡೆ ಹೊಂಗೆ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಏನದ? ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ 100 ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, 100ನೇ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 100 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕಸ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾರತ ತೆರೆತ್ತು ಕೊಡೆಯವಂಗೆ ಅಂದವ್ರು ನಾವಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಹೆಂಗದ ನೋಡಿ. ಅವರ ಹಿಂಗತ್ತಾರ ಅಂದ್ಮೇಲತ್ತ ನಾವು ಜರ್ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು ಹಿಂಗ ಅನಿಸುವಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಎಲ್ಲ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳಾಯಿತು ಅಂದ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ನಾವು ಯಾರೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ಜನಾಂಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕತ್ತ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿದಾರ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೇಶ ತುಂಬಾ ವಿದೇಶಿ ತುಂಬಾ ಜನಾಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲ್ನಾಗ ಹಾಕಕತ್ತಿದ್ದಾರ. ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೈಲ್ನಾಗ ಇರ್ತಾರ, ಕತ್ತರಿಸವ್ರ ಹಂಗ ಇರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿಯ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಯ ಲವ್ ಜಿಹಾದಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟಿದಾರ. ಹಿತ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟಾಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಜನಾಂಗ ಹೋದ ಮೇಲತ್ತ
ನಾಮಗ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೇರೆ ಒಂದು ಸಲ ಏನೋ ಮೈ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಮೈ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಈ ದೇಶ, ಈ ಜನಾಂಗ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ದದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಂತ ಹೇಳ ಏನಂತ, ಏ ಚಂದನ್ की धरती है, अभिनंदन की धरती है, अर्पण का भूमि है, तर्पण का भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है. हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए. मरने के बाद एक ही आवाज, भारत माता की जय भारत माता की जय जय श्री राम, जय श्रीराम, जय श्री राम. जय श्रीराम. नमस्कार. जय करा वीर बजरंगी. हिंदुस्थानाचं जास्त जे नुकसान झालं ते नुकसान होण्यामागचं महत्वाचं कारण आहे की इथल्या हिंदू समाजानं आपल्या हिंदू धर्माचा अभिमान सोडला. प्रत्येकाला आपापल्या धर्माचा अभिमान असला पाहिजे आणि प्रत्येकानं आपापल्या धर्मानुसारच वागलं पाहिजे. तुम्ही म्हणाल का असं बोलताय संग्राम बापू, आम्ही कुठं धर्माचा अभिमान सोडला, आम्ही कुठं धर्मानं वागणं सोडलं. मी आपल्याला पटवून देतो. आपण आपल्या कानावर काय पडलंय, आपल्याला काय सांगितलं गेलंय, आपल्याला काय शिकवलं जातंय, त्याही पेक्षा आपल्या हिंदू बांधवांनी प्रत्येक वेळी हाच विचार केला पाहिजे की माझ्या धर्मामध्ये काय सांगितलं, मला काय शिकवलं जातंय, काय सांगितलं जातंय, काय पटवलं जातंय, काय नियम लावले जातात, याही पेक्षा माझ्या धर्मानं काय सांगितलंय. तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित. आपण वेद मार्गे मुनी गेले त्याची मार्गे चालिलो, हे जे संतांनी सांगितलं तो आपला सनातन मार्ग आपण कदापि सोडता कामा नये. आणि दुर्दैवानं आपला हिंदू समाज जेवढी धर्मासोबत तडजोड करतो तेवढा जगाच्या पाठीवर दुसरा कुठला धर्म असेल असं मला वाटत नाही की जो तडजोड करतो. फार कडवट असतं तो. इतर धर्मीय लोक फार कडवट असतात, कट्टर असतात. आज आपल्या देशामध्ये कट्टर म्हटलं की असं वाटतं आतंकवाद, कट्टर म्हटलं की असं वाटतं नाही नाही काहीतरी चुकीचं. पण काळाच्या प्रवाहामध्ये आज इथून पुढच्या काळामध्ये तोच टिकणार आहे जो कट्टर असणार आहे. जो जो समाज कट्टरतावाद सोडेल तो समाज संपेल, हे आज लिहून ठेवा. आणि हिंदू समाज इतका लवचिक झालेला आहे, ज्याला इंग्रजीमध्ये फ्लेक्झिबल म्हणतात, प्रचंड फ्लेक्झिबल झालाय, प्रचंड तडजोड करतोय. मी तुम्हाला पटवून देतो, हिंदुस्थानाचा पिता कोण आहे? कोण आहे पिता? साधं सरळ आहे. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम. हिंदुस्थानाचा पिता ईश्वर आहे. आपण हा गोपाल कृष्णांच्या बाबतीत श्लोक म्हटला जातो. भगवान श्री राम, भगवान श्री गोपाल कृष्ण, भगवान श्री महादेव, आई जगदंबा. भगवान श्री महादेव पिता आहे, आई जगदंबा माता आहे. पण आजपासून जर तुमच्यावर बिंबवायला सुरुवात केलं ना की हिंदुस्थानाचा राष्ट्रपिता संग्राम बापू आहे, तुम्ही विचार सुद्धा करणार नाही. खरंच
का? माझ्या धर्मात काय सांगितलंय? माझ्या धर्मानं कोणाला राष्ट्रपिता म्हणायला लावलंय? काय नाही. कुणीतरी जर तुमच्यावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला, हिंदुस्थानाचा पिता संग्राम बापू आहे, एकदा सांगितलं, दोनदा सांगितलं, तीनदा सांगितलं, चौथ्यांदा तुम्ही सुरुवात करतात राष्ट्रपिता संग्राम बापू. ही अडचण आहे हिंदूंची. मग हिंदू म्हणत नाही संग्राम बापू कसा राष्ट्रपिता काल जन्माला आला. मी संग्राम बापू बद्दलच बोलतोय बरं का. काँग्रेस इकडं आख तुम्ही विचारणारच नाही की हा संग्राम बापू काल अंड्यातून बाहेर आला, याचं अस्तित्व किती, याचं कर्तृत्व काय, याने असं काय केलं म्हणून आम्ही संग्राम बापूला राष्ट्रपिता म्हणायचं नाही. सर्रास आपण ते स्वीकारणार. आणि ह्या प्रवृत्तीनं हिंदुस्थानाचं जेवढं वाटोळं केलं, जेवढं नुकसान केलं, आणि इथून पुढच्या काळात पण जे होणार आहे ते जर रोखायचं असेल तर आपल्याला विचार करावा लागल, आपल्याला आपल्या धर्मावर प्रेम करावं लागल, आपल्याला धर्मनिष्ठ व्हावा लागल. तेव्हा या सगळ्या फजितीपासून आपण थांबणार आहे. तुम्हाला आपल्याला एकदा बिंबवलं ना सर्व धर्म समभाव, मूळ संविधानामध्ये सर्व धर्म समभाव हा शब्द नव्हता. 1972 ला तो सर्व धर्म समभाव शब्द संविधानात ढकलला गेला. स्वीकारला हिंदूंनी विचारच नाही केला की काय सर्व धर्म समभाव असू शकतो का, खरंच तसं होईल का. सगळे धर्म जर सारखे असतील किंवा सगळे धर्म जर सारखे मानायचे तर घरात 10 भाकरी केल्यानंतर आमचा हिंदू समाज त्यातली 1 भाकर गाईला खाऊ घालतो आणि मग उरलेल्या भाकरी घरातली माणसं खातात. आणि मात्र इतर धर्मांमध्ये भाकरी सोबत गायी खाल्ल्या जातात. एकाला विचारलं तू गाईला का भाकर खाऊ घालतो, तो म्हणतो गाय माझ्यासाठी माता आहे. एकाला विचारलं तू भाकरी सोबत का गाय खातो, तो म्हणतो माझं ते अन्न आहे, माझं ते भोजन आहे. कोणता सर्व धर्म समभाव. मी ताजं बोलतो. काल हिंदुस्थानाच्या संसदेमध्ये वंदे मातरम गायलं गेलं. पंतप्रधान होते, देशाचे गृहमंत्री होते, देशाचे विरोधी पक्ष नेते होते, सर्वांनी वंदे मातरम उभं राहून संपन्न केलं. आज हैदराबादच्या दाढीवाल्या त्या असदुद्दीन ओवेसींचं वक्तव्य आहे की मी मुसलमान आहे आणि मी अल्लाला शिवाय दुसरा कुणाच्याच समोर नतमस्तक होऊ शकत नाही. मी मुसलमान असल्यामुळे मी वंदे मातरम म्हणू शकत नाही. स्पष्ट त्यांचं तत्वज्ञान आहे की अल्लाच्या व्यतिरिक्त दुसरा कुणी इबादतच्या लायक नाही, करायची नाही. जाहीरपणे स्टेटमेंट दिलं की मी अल्लाला सोडून दुसऱ्याच्या चरणी नतमस्तक होऊ शकत नाही. भारत माता हा शब्द प्रयोग आमच्याकडे चालत नाही. इतकं साधं सरळ मांडून टाकलं असदुद्दीन ओवेसींनी आज विधान. हिंदूंचं काय चाललंय? अहो संदलला सगळ्यांच्या पुढे हिंदू आहे, दर्ग्यावर सगळ्यांच्या पुढे हिंदू आहे. अहो 8-10 मत जर पडणार असल्या ना तर आपला हिंदू गोल टोपी घालायला तयार होतो. फक्त सुनता करीत नाही तेवढं बरं आहे. अजून थोड्या दिवसांनी ते पण पॅटर्न चालू होईल. लोकसंख्या वाढू द्या. सध्या फक्त टोपी घातली जाते, पुढच्या काळात ती सुद्धा सुरू होईल. तयार होतो तो. मला एक मी फार आज म्हणजे काय माझं वाटतंय मला ते तुमच्या समोर बोलतोय. मला
असदुद्दीन ओवेसींच्या डोक्यावरती गोल टोपी नाहीये असं एखादं भाषण दाखवा, असं एखाद्या संसदेतली त्यांची उपस्थिती दाखवा. ती गोल टोपी ती धर्माची, ती धर्माची टोपी डोक्यावर असते. एकदा तर चालू पत्रकार एकदा चालू बैठकीतून उठले होते. त्यांना विचारलं, अहो बैठक चालू आहे, कुठं निघाले? असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले होते, माझी नमाजाची वेळ झाली, नमाजाची वेळ झाली म्हणून उठले गेले निघून. गोल टोपी घालणार म्हणजे घालणार, अल्लाला सोडून आम्ही दुसऱ्याला मानणार नाही. आणि आपला हिंदू समाज जास्त काही नाही हो, फक्त एवढंच आपल्या हिंदू धर्मानं सांगितलं, बाबांनो कपाळाला अंड ठेवू नका, किमान कपाळाला टिळा तरी लावेत जा. पण काय किडा झोंबला, धर्मनिरपेक्षतेचा झोंबला का सर्व धर्म समभावाचा झोंबला. आपले खुशाल हिंदू कपाळाला अंड ठेवायला लागले हो. कितीतरी हिंदू कपाळाला टिळा सुद्धा लावत नाही. वारकरी टोपी घालायचं सोडा, हिंदुस्थानी टोपी घालायचं सोडा, पण कपाळाला टिळा तर लावावं का नाही लावत. आणि साहेब, हे सगळे धर्मापासून आपण जे बाजूला गेलो ना त्याचे चटके आहे. आपल्याला सांगितलं गेलं ना 15 ऑगस्ट 1947 आपला स्वातंत्र्य दिन आहे, चाललो लगेच फिरवतोय झेंडे, आनंदोत्सव, फेऱ्या, सजावट. पण कधी आपण हा विचार करत नाही की त्या 14 ऑगस्टच्या रात्री नेमकं काय झालं. तो हिंदुस्थानाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत काळा दिवस आहे 14 ऑगस्ट 1947, की जे अकबराला जमलं नाही, जे बाबराला जमलं नाही, औरंगजेबाला जमलं नाही, कुणाला जमलं नाही, ते 14 ऑगस्टच्या त्या रात्री घडलं. की हिंदुस्थानाचा एक फार मोठा भूभाग, फार मोठी जमीन हिंदुस्थानापासून तुटली गेली. याच्यापेक्षा दुर्दैव, याच्यापेक्षा मोठा काळा दिवस काय असू शकतो. जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गादपि गरीयसी. अहो, आई आणि मातृभूमी ही स्वर्गापेक्षा पण श्रेष्ठ असते. पण त्या मातृभूमीचे तुकडे पडले त्या 14 ऑगस्ट 1947 तुकडे पडले. काय याच्यापेक्षा दुर्दैव मोठं काय असेल. आपल्याकडे तुम्ही बघा, किती पैसा असू द्या पण त्याला पैसाच म्हटलं जातं. किती तुमच्याकडे सोनं असू द्या पण त्याला सोनच म्हटलं जातं. किती तुमच्याकडे बंगले असू द्या त्यांना बंगलेच म्हटलं जातं. किती तुमच्याकडे गाड्या असू द्या त्यांना गाड्याच म्हटलं जातं. पण तुमच्याकडे जी जमीन असते ना, जमीन, त्या जमिनीला फक्त जमीन नाही म्हटलं जातं. इंग्रजीमध्ये त्या जमिनीला काय म्हटलं गेलं माहितीये? रिअल इस्टेट. रिअल इस्टेट कधी सोन्याला म्हटलं गेलं नाही. रिअल गोल्ड, रिअल मनी कधी आहे हा शब्द प्रयोग. पण जमिनीच्या बाबतीत मात्र रिअल इस्टेट. आणि त्याचं कारण असं आहे की या भूतलावर खऱ्या अर्थानं संपत्ती जर काय आहे, खऱ्या अर्थानं मोठेपण जर काय आहे, तर तुमची जमीन हीच तुमची संपत्ती आहे. आणि दुर्दैवानं हिंदुस्थानाचा फार मोठा भूभाग आपल्याला असा देऊन टाकावा लागला, असा मोकळ्या हातानं. काय नाही, धर्मापासून बाजूला गेलो होतो आपण, धर्म विसरलो होतो. कुणीतरी बिंबवलं होतं, आपला ब्रेन वॉश केला होता की हातात शस्त्र घ्यायचं नाही. याचा फार मोठा चटका बसला. हातात शस्त्र घ्यायचं नाही, समोरच्याला भिडायचं नाही, समोरच्याला नडायचं नाही. प्रश्न पडायला पाहिजे होता की माझा धर्म काय सांगतो. माझा धर्म सांगतो अहिंसा परमो धर्म. पण धर्म हिंसा तथैवच. अहिंसा परम धर्मच आहे. समोरच्याची चूक नसताना त्याच्यावर वार करायचा नाही, ही झाली अहिंसा. पण समोरचा जर देव देश धर्मावर येत असेल तर त्याचा जागेवर कार्यक्रम लावायचा, हे हिंदू धर्म शिकवतो.
श्रीराम हे शिकवतो. जय श्रीराम सनातन हिंदू धर्म के कुण्याही जीवाचा नगडो मत्सर वर्म हे सर्वेश्वर पूजनाचे. सर्वाभूती पाहे एक वासुदेव पुसोनिया ठाव अहंतेचा. प्रत्येकामध्ये भगवंत आहे, पण विकृत मानसिकता जेव्हा सत्प्रवृत्तीला सद्धर्माला जगू देत नाही तेव्हा शस्त्र उचललंच पाहिजे. तेव्हा प्रसंगी दया तिचे नाव भूतांचे पालन अनेक निर्दळन कंटकाचे. कंटकाचा नायनाट केलाच पाहिजे. भले तरी देऊ कासेची लंगोटी नाटाळाच्या माती हानू काठी. भलं इतकं असलं पाहिजे की लंगोटी देऊन टाकावं समोरच्याला, पण नाठाळ जर असेल ना तर त्याच्या डोक्यात काठी घातलीच पाहिजे. मान्य आहे लय तुम्ही प्रेमळ आहे, लय अहिंसावादी आहे म्हणून उचलून घेतलं एखाद्याला खांद्यावर, स्वागत आहे, अभिनंदन आहे. पण ज्याला खांद्यावर उचलून घेतलं ते जर कानात मुतायला लागलं तर तुम्ही म्हणताय लय भारी लागतंय, लय गारगार लागतंय, गोड लागतंय. तुमचा विनाश ठरलेला आहे. आणि दुर्दैवानं तेच आपल्या बाबतीत झालं. आपल्याला शस्त्र टाक, अरे आमचा राम शस्त्रधारी, आमचा कृष्ण शस्त्रधारी, आमचा महादेव शस्त्रधारी, आमची जगदंबा शस्त्रधारी. मग आम्ही का अशा पद्धतीनं लाचार व्हायचं? आम्ही का हातबल व्हायचं? समोरच्याच्या हाशी हा मिळवायचं तू म्हणाल तसं? आपल्याला कळालंच नाही आपला केसानं गळा कापला गेला, आपल्या पोटात शिरून आपल्याला खाल्लं गेलं. हे अजूनपर्यंत आपल्याला लक्षात आलं नाही. आपल्या संदर्भात फार मोठं षडयंत्र झालं आणि आजही हळूहळू हळूहळू पोटात शिरून हिंदूंचा सर्वनाश करण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहे, आजही सुरू आहेत. आणि आपण त्या सगळ्या षडयंत्रांना बळी पडत गेलो. असं काय होतं की आम्ही एका व्यक्तीने म्हणल तेच खरं का इतके हातबल झालो? का या देशामध्ये बाकी स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपलं बलिदान दिलं नाही? बर, जी म्हणत होती की देशाचे तुकडे व्हायच्या अगोदर आमच्या शरीराचे तुकडे होतील असं म्हणणारे म्हणताय की नाही आता दिला, आता काही चालत नाही. असं कसं झालं साहेब? त्या पाकिस्तान मधनं ज्या आपल्या हिंदू बांधवांना पलायन करावं लागलं ना, दुर्दैवी आहे. म्हणजे माझ्या बाबतीत घडल तेव्हाच मला गांभीर्य कळल. असा जर आपण विचार करू तर संपून जाऊ. अहो, एका महिलेवर किती जिहाद्यांनी बलात्कार केले त्यातला सुद्धा माहित नाही. ते डॉक्टर तपासणी करायला तयार नाही. अहो, आम्ही सांगू काय? आम्हालाच माहित नाही आमच्यावर किती लोकांनी बलात्कार केले. रेल्वे गाड्याची गाड्या त्या लाहोर कराची मधनं भरून आल्यावर हिंदूंच्या लाखो हिंदूंची कत्तल झाली हो. आणि आम्ही आपला बसलोय हातावर हात ठेवून. नाही आपल्याला शस्त्र नाही उचलायला लावलं, आपल्याला दगड नाही उचलायला लावला. किती मी काय म्हणतो माहितीये का? जो शंड आहे ना तो म्हणल मी प्रतिकार नाही करणार. शांडाला पटत पण ना मी प्रतिकार करणार नाही म्हणायला. ज्याच्या डोक्यावर आता केस उगवत नाही, ज्याला भिंगाचा चष्मा लावल्याशिवाय दिसत नाही, ज्याला 2-4 पोरींच्या खांद्यावर हात ठेवल्याशिवाय चालता येत नाही, तो म्हणू शकतो भोय बाबा एक गालात मारली तर मी दुसरा गाल पुढे करील. तू आहेच शंड. आता त्याचा जर अशक्तच झालाय तो पूर्ण, त्याचा दमच नाही राहिला गाडीत. मी काय म्हणतो, तो म्हणलो की मी एक गालात मारली तर दुसरा गाल पुढे करील. पण ज्याच्यात 12 हत्तीचं बळ आहे, ज्याच्यात धर्माचं तेज आहे, ज्याच्यात चारित्र्याची ताकद आहे, ज्याचे आदर्श प्रभू राम आहे, ज्याचे आदर्श छत्रपती शिवाजी महाराज आहे, ज्याचे आदर्श महाराणा प्रताप आहे, त्याने काय मानायची गरज आहे? एक गालात मारली तर दुसरा गाल पुढे करल. त्या आपल्या हिंदूनं म्हटलं पाहिजे
समोरच्याचा वार माझ्या मानेवर व्हायच्या अगोदर त्याची मान मी धडापासून वेगळी करून टाकणार. या विचारावर जर आपण ठाम राहिलो असतो तर आपल्या एकाही बहिणीची इज्जत लुटली गेली नसती 1947 ला. या काही बहिणीवर बलात्कार करायची ताकद झाली नसती. आपला टोटली ब्रेन वॉश केला गेला, टोटली संमोहित झाला होता हिंदुस्थान. अहो देशाचे तुकडे तर पडलेच हो, पण पुन्हा मागण्या काय? त्यांच्या डोंबल्या वाजून पैसे घाला, पैसे द्या त्यांना. लाख 2 लाख नाही, कोटींमध्येच हिशोब आहे अख्खा. अरे म्हटलं कशाचं काय? हिंदुस्थान स्वतंत्र झालाय. दुर्दैव तुम्ही बघा, हिंदुस्थानाचे तुकडे पडले, आपण तिरंगा फडकावला आणि पाकिस्तानवाल्यांनी हिरवा फडकावला. किती फरक आहे तुम्ही विचार करा. पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री आणि हिंदुस्थान धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर राष्ट्र. किती अन्याय. त्यांना पाकिस्तान भेटला इस्लामिक राष्ट्र, हिरवा झेंडा. आम्हाला हिंदुस्थान भेटला तिरंगा. तिरंगा फडकावला आपण. किती मानाचा मोठेपणा, किती औदार्य. आणि पुन्हा हिंदू राष्ट्र नाही, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र. काय आमचा सत्सद विवेक कुठं गेला होता? आणि माझ्या मायबापांनो, काळ बदलला, सोन्याचे दिवस आले. एवढा अन्याय झाल्यानंतर सुद्धा आज आपण पुन्हा ते हिंदुस्थानाला वरदानच आहे हो. स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणाले होते की जोपर्यंत शेवटचा हिंदू जिवंत आहे तोपर्यंत हे हिंदू राष्ट्रच आहे. कारण आमचा शेवटचा हिंदू सुद्धा इतका क्रांतिकारी निघल की शेवटचा हिंदू सुद्धा पुन्हा भगवा ध्वज फडकवण्याची दानत ठेवतो. शेवटचा हिंदू सुद्धा. ती स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना खात्री होती. आणि ते आत्मबल आपल्याकडे आहे. किती जरी आपण भोळे असलो पण तरी अशी एखादी स्वामीजींसारखी विभूती जन्माला येते आणि ती पुन्हा आपल्यामध्ये एक धर्माचा संचार बिंबवते, एक धर्माचा संस्कार बिंबवते. आणि पुन्हा गुरु कृपेने आपण पुन्हा धर्माच्या वाटेनं निघतो. आपलं अवभाग्य आहे की या हिंदू धर्मामध्ये ना साधू संत मोठ्या प्रमाणात जन्माला येतात. आणि ते साधू संत योग्य मार्ग दाखवण्याचं काम. आज स्वामीजी बोलत होते, काय त्या आवाजाला धार आहे, काय त्या आवाजामध्ये रग आहे. आणि नुसती रग नाही तर तुमच्या सगळ्या हिंदूंचं चांगलं झालं पाहिजे ही त्यांची भावना आहे. तुमचं सगळ्यांचं कल्याण झालं पाहिजे ही त्यांची भावना आहे. आज पुन्हा एवढे सगळे चटके बसल्यानंतर आज खऱ्या अर्थानं जर हिंदुत्वाचा पुन्हा एक जागर होतोय. आता मात्र अजून पण जर आपण आपल्या धर्माप्रती, आपल्या राष्ट्राप्रती, आपल्या ग्रंथांप्रती, साधू संतांप्रती, देवी देवतांप्रती जर एकनिष्ठ होणार नसू तर भविष्य पुन्हा धोक्यातच आहे. मी तुम्हाला सांगतो, आज आपल्याला जागृत व्हायची गरज आहे. आज आपल्याला धर्मनिष्ठ होण्याची गरज आहे. मी काय म्हणालो, आपल्याला धर्माचा अभिमान कमी आहेच कमी, पण जातीचा लय, प्रांताचा लय. त्याला जर म्हटलं ना हिंदू म्हणून एकत्रित येऊ, जमणार नाही. पण त्याला जर म्हटलं ना कानडी सोबत भांडायला जाऊ, लगेच निघाला. त्याला जर म्हटलं ना मराठी सोबत भांडायला जाऊ, लगेच निघाला. का? त्याला धर्मापेक्षा जात महत्वाची वाटते, त्याला धर्मापेक्षा भाषा महत्वाची वाटते, त्याला धर्मापेक्षा प्रांत महत्वाचे वाटतात. अरे आम्ही तर गावागावात आज जाऊन सांगतोय की लय चटके सोसले बाबांनो, आता तरी सावध व्हा. जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई. आता तरी जागृत हो की हिंदुत्वाच्या नावाने एकत्रित येऊ. दादा आपल्याला दुसरा पर्याय नाही. आपला हिंदुस्थान एकत्रित करण्यासाठी आपल्याकडे एकमेव पर्याय हिंदुत्व, हिंदुत्व आणि हिंदुत्व. आपण जर जातीपातीमध्ये विभागल्या जाऊ तर जास्त तुकडे पडतील.
आपण प्रांतामध्ये विभागले जाऊ तर जास्त तुकडे पडतील, आपण भाषांमध्ये विभागले जाऊ तर जास्त तुकडे पडतील. पण जेव्हा आपण धर्माच्या नावाने एकत्रित यायचं म्हणतो ना, तेव्हा एक आणि एकच पर्याय आपल्या समोर शिल्लक राहतो, तो म्हणजे भगवा ध्वज. आणि त्या भगव्या ध्वजाखाली आपण सर्वजण एकत्रित येऊ शकतो, गुण्या गोविंदाने नांदू शकतो. आणि आज तेवढा एकमेव पर्याय आपल्याकडे शिल्लक आहे. त्यामुळे आम्ही वाडी वस्तीत गावात शहरात प्रत्येक ठिकाणी जाऊन सांगू राहिलो की बाबांना आपल्याला हिंदुत्व जोपासावं लागल, आपल्याला हिंदुत्वाचा अभिमान बाळगावा लागल, हिंदू असल्याचा गर्व बाळगावा लागल. आमचे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे म्हणायचे, गर्व से कहो हम हिंदू है. गर्वानं सांगा अपन हिंदू है. कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती. दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे. हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे. काय करणार जातीचं. त्यामुळं आपल्याला धर्माच्याच नावानं संघटित व्हावं लागल. आणि धर्मासाठी म्हणून जे जे काही करावं लागतं ते करायला सुरुवात करावं लागेल. आपल्याला गावच्या मंदिरांमध्ये एकत्रित यायला सुरुवात करावी लागल. गावच्या धार्मिक उत्सवांमध्ये माझा धर्म माझी जबाबदारी बनत एकत्रित यायला सुरुवात करावा लागल. आज आपल्या लोकांना अभंग पाठ नाही, ओव्या पाठ नाही, श्लोक पाठ नाही, सगळीकडे आपली पाठ झालेली आहे. आपल्याला पुन्हा आपल्या मुलाबाळांना किमान 5 श्लोक आले पाहिजे, 5 ओव्या अभंग आले पाहिजे, आपल्या देवी देवतांबद्दल माहिती पाहिजे. अरे हिंदुस्थानाला इतका मोठा इतिहास लाभलेला आहे, फार मोठा इतिहास आहे. त्यातला काही का होईना आपल्या पुढच्या पिढ्यांमध्ये आपल्याला उतरावा लागल. अहो, ज्या धर्मांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अंधश्रद्धा, ज्या धर्मांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शोषण, ज्या धर्मांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आतंकवाद, त्या धर्मात जन्माला आलेली लोक अभिमानानं सांगतात की आम्ही या धर्माचे आहे. आणि ज्या धर्मानं, ज्या हिंदू धर्मानं जगाचं नेतृत्व केलं, विश्वगुरु अशी ज्याची ओळख होती, त्या हिंदुस्थानातला हिंदू मात्र आज आपल्याच धर्माला शिव्या घालायला लागलाय. आमच्याच धर्मात काय चुकतंय, काय चुकीच्या पद्धती आहे ते जगाला ओरडून सांगत असतो. पण त्या अगोदर आपण हा पण विचार केला पाहिजे की जर आपल्या हिंदू धर्मामध्ये चुका असत्या, जर आपला हिंदू धर्म अंधश्रद्धा मानणारा असता, तर जगाच्या पाठीवरचा सर्वात प्राचीन, सर्वात मोठा इतिहास लाभलेला धर्म म्हणजे हिंदू धर्म अशी या धर्माची ओळख कधीच झाली नसती. अरे इतर सगळ्या धर्मांची निर्मिती 1000-1200 2000 वर्षांपूर्वीची आहे, पण सनातन, अनंत, अनादी असा हिंदू धर्म आहे. आणि आपण भाग्यानं या धर्मात जन्माला आलोय. भाग्यानं आपण जय श्री राम म्हणतोय, भाग्यानं आपण हर हर महादेव म्हणतोय, भाग्यानं आपण जय भवानी जय शिवाजी म्हणतोय. हे भाग्य आहे आपलं की आपल्या कपाळाला टिळा दिसतो, आपल्या मुखात राम दिसतो, तो फक्त आपल्याला जोपासायचा आहे. आणि अवघड नाही. आज काहींना वाटल की अखंड भारत संकल्प अभियान काहीतरी ट्रेंड चाललाय. शक्य आहे का? एवढं सोपं आहे का? तुम्हाला सांगतो, असंच वाटत होतं बाबरीच्या बाबतीत पण. बाबरीच्या बाबतीत पण असंच म्हणायचे लोक, हे काही म्हणतात कार सेवा करायची, कार सेवा करायची. एवढं सोपं आहे का? 500 वर्ष संघर्ष केला आणि यश मिळालं. आज अयोध्येमध्ये भव्य असं राम मंदिर दिमाखात उभं आहे. आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंना विचारलं कोर्टामध्ये, बाबरी जेव्हा पाडली तेव्हा, की बाळासाहेब ती बाबरी का पाडली तुम्ही? बाळासाहेब म्हटले होते, कोणती बाबरी, कोणती मस्जिद? कोर्टानं विचारलं असं काम नाही. म्हटलं तिथं मस्जिद नाहीच आहे, तिथं मंदिर आहे. आम्ही फक्त तो जो ढाचा होता ना तो बाजूला केला, तिथं मूळचं राम मंदिर आहे. हे उत्तर हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी दिलं होतं. आपण अखंड भारत संकल्प अभियान राबवत राहू, राबवत राहू, राबवत राहू. एक दिवस असा येईल की कोर्ट आपल्याला विचारेल पाकिस्तान कुठे आहे. एक दिवस येईल असा की कोर्ट आपल्याला विचारेल पाकिस्तान कुठे. तेव्हा आपण हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा आदर्श घेऊन
त्या कोर्टाला सांगू की महोदय पाकिस्तान कुठे आहे काय विचारता, तिथं हिंदुस्तान होता आहे आणि राहील. या शक्य आहे का? मनावर घेतल्यावर काय अशक्य आहे? जहाजों से टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से टकराए उसे हिंदुस्तान कहते हैं. हा हिंदुस्तान आहे, ही त्याची ताकद आहे. फक्त आहे ना त्याला झोपेतून उठवावं लागत, त्याची झोप कुंभकर्णासारखी. एकदा मात्र तो उठला ना की ताकद लय त्याच्यात, फक्त त्याला जागा करायची. अहो एक हिंदू जागा झाला ना तो रात्रीच्या झोपा नाही काढत, हायवेवर उभा राहतो, गोरक्षण सुरू करतो. एक हिंदू जागा झाला ना तो गाफील नाही राहत, कोण लव जिहाद करतंय परिसरात शोधत राहतंय. एक हिंदू जागा झाला ना ते झोपा नाही काढीत, लँड जिहाद कोण करतंय शोधत राहतंय, वोट जिहाद कोण करतंय शोधत राहतंय. आपल्याला फक्त आपल्या समाज बांधवांना जी झोप लागलेली आहे ती फक्त मोडायची आहे. बाकी हिंदूंमध्ये जो दम आहे तो जगाच्या पाठीवर दुसऱ्यात नाही बुवा. जगाच्या पाठीवर हिंदून इतका दम कुणाचाच नाही. अहो त्यांचा ध्वजच भगवा आहे. सूर्योदय होतो तेव्हा आकाश भगवं राहतं, सूर्यास्त होतो तेव्हाही आकाश भगवं राहतं. आणि म्हणून मधल्या काळात सुद्धा जर काय मिरवला पाहिजे तर तो भगवाच मिरवला पाहिजे. सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत आणि अंधाऱ्या काळ्या रात्री सुद्धा भगवा ध्वजच मिरवला पाहिजे. त्या भगवा ध्वजाचे आपण सगळे पाईक आहे. आज रात्र वैराची आहे. हळूहळू हळू पुन्हा हिंदूंमध्ये फूट पाडायचं काम चालू आहे. जातीय वाद वाढवण्याचं काम चालू आहे. प्रांतवाद वाढवण्याचं काम चालू आहे. आज आपल्यातलेच काही हिंदू फितूर झाले, स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणतात, पण लव जिहाद झाल्यावर म्हणतात नाही नाही तसं काही नाही, ते षडयंत्र आहे. अरे लव जिहाद द केरळा स्टोरी बघ, त्याला म्हणावा, मग तुला कळलं लव जिहाद म्हणजे काय. आणि त्याला जर पटत नसल, तो जर म्हणत असेल लव जिहाद वगैरे असं काही नाही, तर त्याला फक्त म्हणावं पोरी जपून ठेव बघ घरातल्या. जे म्हणतं ना लव जिहाद वगैरे असं काही नाहीये त्याचीच शिकार होतीये. लय उदाहरणं असे समोर आले. लेकी बाळी टार्गेट केल्या जात आहे, त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीनं ड्रग्ज देऊन व्यसनाधीन करून नंतरच्या काळात व्हिडिओ फोटोशूट करून ब्लॅकमेलिंगचं काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. आणि त्या पोरीचं आयुष्य कसं उद्ध्वस्त करता येईल. आज माता भगिनी ज्या कोण असतील त्यांना विनंती आहे, आपल्या पोरींचं प्रबोधन करा. एक पोरगी 18 वर्षाची बनवायला आपल्या हिंदू बांधवाला 18 वर्ष खर्च करावे लागतात. खाऊन पिऊन संस्कारित बनवून तिला मोठं करावं लागतं. आणि आईन जिहाद याच्या तावडीत सापडल्यानंतर ती पोरगी घर सोडून जाते. आपण म्हणतो आमची हिंदू पोरगी गेली, हिंदू पोरगी गेली, हिंदू पोरगी गेली. एक पोरगी गेली धर्मातून, चुकीचं आहे. एक पोरगी नाही जात, फक्त तिच्यापासून जेवढे म्हणून काय बाळ जन्माला येतात ते सगळे हिंदूंचे शत्रू जन्माला येतात. एक मुलगी तर जाते पण ती शत्रू निर्माण करण्याची फॅक्टरी होते. हा फार मोठा तोटा आहे. आणि आज हिंदुस्थानामध्ये हिंदू घटत चाललाय. मी तर सांगतोय बाबांनो, मनावर घ्या बरं. ते लोकसंख्या नियंत्रण कायदा होत असेल तर बघा, आणि नसल होत तर मनावर घ्या. ते आपला हम दो हमारे दो बंद करून टाका. ते काय गीतेतला श्लोक नाही तो, तर रामायणात नाही हम दो हमारे दो. ते काय एखाद्या ग्रंथातलं वाक्य असल्यासारखं सिरियसली घेतलंय आपल्या लोकांनी. हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो तरी कुठं राहिला, हम दो हमारे एकच. हे फार मोठी धोक्याची घंटा आहे. आणि बाहेर इतरत्र फिरा, जरा फिरा. डझनानी पोर आहे, डझनानी. किती पोर आहे? 1 डझन, 1.5 डझन. डझनात सांगायला लागली. आणि उद्या जर हिंदूंची संख्या घटली, काय तुम्ही मतदानात टिकाल? मतदानातूनच हुकले तुम्ही, लोकशाहीमधूनच हुकले, काय तुमचं अस्तित्व राहणार आहे? त्यामुळं एक तर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लवकरात लवकर लागू झाला पाहिजे. आणि नसल लागू होत तर वा सुरू. तुम्ही व्हा नाही तर नका हो स्वामीजी, मी वाहणार आहे. नाही पुन्हा पुढच्या पिढ्या आपल्याला शिव्या घालतील, तुम्ही केलं काय म्हणतील. हे काय योग्य आहे का? सगळं फॅमिली प्लॅनिंग हिंदूच करतोय. राष्ट्राची उन्नती झाली पाहिजे हिंदूच विचार करतोय. सगळ्या बाजूंनी शांतता कशी नांदेल हिंदूच विचार करतोय. सामाजिक तेढ निर्माण होणार नाही याची हिंदूच काळजी करतोय.
बाकीच्यांनी मात्र फार औरंगजेबाचे फोटो मिरवले तरी चालते. पेटून उठा, या देशामध्ये सगळं सहन केलं जाईल, पण ज्या औरंगजेबानं आमच्या धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांना 40 दिवस हाल करून मारलं, त्या औरंगजेबाचं उदात्तीकरण जर कोण करत असेल तर होईल तर होईल, ठोकून टाका. काय तुम्ही सातबाऱ्यासाठी, सोन्या नाण्यासाठी, प्रॉपर्टीसाठी भांडत नाही, या राष्ट्रासाठी भांडताय, महापुरुषांसाठी भांडताय. बलात्कार करून आत जाण्यापेक्षा धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचा सन्मान राखण्यासाठी जर एखादा पोरगा आत गेला ना, तर हिंदू धर्मियांनी त्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे, त्याच्या परिवाराची जबाबदारी घेतली पाहिजे. एखादं पोरग गौ मातेचं रक्षण करताना जर तुरुंगात गेलं ना, तर सगळ्या हिंदू बांधवांनी आमचं पोरग येते म्हणून त्याच्या परिवाराची जबाबदारी उचलली पाहिजे. आर्थिक, तन, मन, धन सगळ्या बाजूंनी त्या परिवाराला ताकद दिली पाहिजे. आपल्याकडे असं भगवे पंचे घालून फिरायला सगळे राहतात, पण उद्या डिपार्टमेंटचा फोन आला ना, मी नव्हतो बरं का रात्री, मी नव्हतो साहेब, अहो तुम्ही कॅमेरा चेक करा, असं नाही. उद्या बजरंग दलचं एखादं पोरग जर PI साहेबांनी उचलून नेलं ना, तर उद्या पोलीस स्टेशन मध्ये सुद्धा एवढाच समाज जाऊन बसला पाहिजे, आमच्या हिंदुत्ववादी पोराचं चुकलं काय, असं काय केलं त्याने. त्यामुळं पुढच्या काळामध्ये ते संघटन आपल्याला वाढवावं लागल. स्वप्न मोठीच बघायची. हे अखंड भारत संकल्प अभियान गावागावात पुढच्या काळात राबवू, ती काळाची गरजच आहे. बरं तुम्ही म्हणाल इथलेच नीट राहीन, पाकिस्तान मधले कशाला, अहो आपल्या उमेदवार उभं करू तिकडं. आता बरेचसे जरा अडचणीतच आहे ना, मतदारसंघ नाही, कुठून लढायचं, कराचीतून उभा करू आपल्याला एखादा पाठ्या, कराचीत उभा करायचा, लखनौ मध्ये उभा, आता इथंच निवडून यायना आपला, अशी अडचण झाली. त्यामुळं आधी इथलं हिंदुत्वाचा भगवा ध्वज फडकावता कसा येईल ते बघू, आणि तोच ध्वज घेऊन कराची मध्ये पण जाऊ भगवा. शक्य आहे, त्यासाठी संघटन वाढवा. आज बेळगाव मध्ये इतक्या चांगल्या पद्धतीनं गेल्या अनेक वर्षांपासून, किती वर्ष झाले रे, 29, 30, तब्बल 30 वर्षांपासून. अरे तुम्ही लय वाईट दिवस पाहिलेले, हे काय आहे तुमच्यासाठी? 30 वर्षांपासून तुम्ही हा कार्यक्रम करताय म्हणजे जोक आहे काय? 2014च्या नंतर तर कोणी भगवा फिरवते. तुम्ही 30 वर्ष झाले, त्याच्या अगोदर 15 वर्ष तुम्ही हा भगवा ध्वज फडकावताय, तुमचं अभिनंदनच केलं पाहिजे, जोक नाही, कौतुकच केलं पाहिजे. आज ज्यांच्या घरी आमची भोजनाची, निवासाची व्यवस्था केली, त्या परिवारानं फार चांगल्या पद्धतीने आदरातिथ्य केलं. मी काय म्हणालो की आता इथून पुढच्या काळात भाषा, प्रांत, जात नाही. मला जर विचारलं ना मराठा आहे का, मी नाही म्हणतो. माळी आहे का नाही, वंजारी आहे का, कानडी आहे का नाही, कोण आहे, हिंदू आहे बा मी, आणि तीच माझी जात आहे. ही सुरुवात करू आपण, हळूहळू बघा परिवर्तन होईल, कागद सुद्धा नीट होतील, सगळ्या चुका दुरुस्त केल्या जातील. पण आपल्याला अगोदर सुरुवात करावा लागेल. आपलं काय झालंय माहितीये का, आपले हिंदू बांधव पण 2014 पासून आहे ना इतके आळशी झाले, सरळ म्हणतात हाय ना मोदी, हाय ना अमित शहा साहेब, आपल्याला कशाला काढलंय देवानी. अहो आज मोदी 75 वर्षाचे झाले राव, त्यांना हे अंड्यातून काल आलेले बाहेर ट्रोल करीत होते, तेव्हा तुमचं आमचं काम होतं त्या कॉक्रोचांना भिडायचं. आपलं काम होतं ना ते, का मोदींनी त्यांना प्रत्युत्तर द्यायचं का? मोदी देणार त्यांना प्रत्युत्तर? मोदी फ्रेंडच म्हणणार आणि माज मोडणार. मोदी शत्रूला सुद्धा फ्रेंडच म्हणणार. मोदीची स्ट्रॅटेजी वेगळी आहे, पण सोशल मीडियावर आरेला कार्य करावं लागतं. मोदींना जेव्हा शिव्या घालत होते, अश्लील बोलत होते, माझं रक्त सळसळलं. वारीत पोरांना म्हटलं मोदींचा फोटो आणा, चंद्रभागेत आंघोळ घालीत. हे सगळ्यांनी केलं पाहिजे. आपल्या हिंदुत्ववाद्यांची मान खाली जाईल असं होऊच द्यायचं नाही. कोण म्हटलं ना चाटीतो, हिंदुत्ववाद्याची चाटीतो, जिहाद्याची तर नाही चाटीत, चाल चाटीतो तर चाटीतो ना, आमच्या हिंदुत्ववाद्यांची चाटीतो, तुमच्या सारखींचं नाही कोणाची चाटीत आणि कोणत्या टोप्या घालीत. हे कडवटपणे आपलं काम उभं करायचं. आज पोलीस प्रशासन सुद्धा ताकदीनं आपल्या सगळ्यांच्या पाठीशी प्रत्येक वेळी
उभं राहायचं काम करतं. पोलीस प्रशासनाला काही अडचणी येतात, अरे पण त्यांचे जन्म हिंदू कुळातलेच ना. त्यांना आतून कुठंतरी जाणवतं ना की राव बाकीचे आपले सहकारी त्यांच्या धर्माच्या लोकांना कसं मदत करतात आणि हे हिंदू आमचेच आहे. पण त्यातली त्यात मार्ग काढत पोलीस प्रशासन सुद्धा वेळोवेळी आपल्याला सहकार्य करतं. पोलीस प्रशासनाचे धन्यवाद मानले पाहिजे. बजरंग दल असेल, इतर सगळ्या हिंदुत्ववादी संघटना असेल, मला सांगितलं आजी माजी आमदार खासदार मंत्री महोदय, बरीच मान्यवर मंडळी पक्षांचे प्रमुख आहेत, नगरसेवक आहेत, सरपंच आहेत, सगळ्यांची नावं माझ्याकडे आली नाही. पण वंदनीय स्वामींच्या चरणी नतमस्तक होतो. अध्यक्ष असतील, इतर सगळीच सुनीलजी असतील, इतर सगळी मान्यवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व इतर सगळ्या हिंदुत्ववादी संघटना, हिंदुत्ववादी पक्ष, हिंदुत्ववादी विचारांचे कार्यकर्ते आपल्या सर्वांच्या चरणी नतमस्तक होतो. बरोबर 12 वाजता ध्वज फडकावायचा. आणि माझी विनंती आहे, आपण तर 30 वर्ष झाले करताय, पण महाराष्ट्रातल्या हिंदुस्थानातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विनंती आहे, 15 ऑगस्टला आपण तिरंगा तर फडकवत जाऊ, पण हिंदू धर्माचा भगवा ध्वज सुद्धा फडकावला पाहिजे. इंग्रजांच्या ताब्यात जेव्हा देश गेला तेव्हा या हिंदुस्थानामध्ये भगवा फडकत होता, अटक ते कटाक. आणि इंग्रज पळून गेल्यानंतर सुद्धा तो भगवा फडकत राहिला पाहिजे. म्हणून 15 ऑगस्टच्या दिवशी तिरंगा ध्वज फडकवत असताना भगवा ध्वज सुद्धा फडकावला पाहिजे, मिरावला पाहिजे. माझं पोरग काल शाळेत जाताना तिरंगा घेऊन गेलं आणि भगवा घेऊन गेलो. त्याला बाकीचे पोरं म्हटले हे काय, ते म्हटलं मी हिंदुत्ववाद्याचा पोरगा आहे भाऊ, आता काय करतात. आपण आपल्या पोरांवर बिंबावल्यावर करतात. त्याला एक दिवस शाळेतला शिक्षक म्हटला तू टिळा का लावून येतो, तो म्हटला तुम्ही पण येत जा. तुम्ही हिंदूचे म्हटला तुम्ही लावून येत जा, तुम्ही माझी कंप्लेंट आहे म्हटला, टिळा लावत जा. ही आपण सुरुवात करू आणि त्याला यश येईल. हिंदुस्थानाचं सौंदर्य टिकवण्यासाठी मोदीजींच्या ज्या संकल्पना आहे, स्वच्छ भारत, विकसित भारत, कुठेही कचरा करणं, कागद टाकणं, आपला देश आपली जबाबदारी आहे. आपलं घर जसं आपण स्वच्छ ठेवतो तशी आपली माती, आपले रस्ते, आपले सगळे प्रशासकीय कार्यालय आपण स्वच्छ ठेवण्यासाठी जिथं थुकू नका लिहिलंय तिथं थुकत आहे. या सगळ्या गोष्टी आपण सांभाळू, आपला देश स्वच्छ ठेवू. आपल्या देशामध्ये माता भगिनींची सन्मान करण्याची संस्कृती आहे. मातृदेवो भव म्हटलं गेलंय. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. नारीची पूजा करायला आपल्याला शिकवलंय. त्यामुळं माता भगिनींचा सन्मान करू. आणि माता भगिनींना विनंती आहे, या 12 हत्तीचं बळ असणाऱ्या आपल्या भावांची, आपल्या बापाची मान कधी खाली जाणार नाही याची आपण काळजी घेऊ. स्वातंत्र्याचा उपभोग घेऊ, पण तो उपभोग घेत असताना आपल्या वाडवडिलांची, आपल्या धर्माची मान खाली जाणार नाही त्याची पण मात्र खबरदारी घेऊ. त्या दृष्टिकोनातून पावलं टाकू अशी या निमित्तानं प्रार्थना करतो. छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की, भारत माता की, वंदे 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 जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, हर हर महादेव. धन्यवाद. धन्यवाद महाराज. आज ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. हा तिरंगा केवळ 3 रंगाचा ध्वज नाही, तो आपल्या त्यागाचा, अभिमानाचा आणि एकतेचा साक्षीदार आहे. तिरंगा फडकवण्यासाठी हरिभक्त पारायण श्री संगम बापू भंडारे यांना मी विनंती करतो. सर्वप्रथम भगवा ध्वज फडकवण्यात येईल. त्यानंतर बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. नमस्ते. 1 2. वन्दे मातरम्, वन्दे
वन्दे मातरम् सुजला सुफला मनज शीतला सस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कर कर निनाद कराले कोटि कोटि भुजैर्धृत हर करवाले के बोले मां तुम्ही आवले बहुबलधारिणी नमामि तारिणीं रिपुदरवारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही हृदि तुम्ही मर्मा त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ती हृदये तुम्ही मा भक्ती तमानवे प्रतिमादळी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी त्वां नमामि कमला अमला अतुला सुजलां सुफला मातरम् श्यामला सरला सुष्मिता भूषिता धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं मातरं वन्दे मातरं मातरं मातरम् राष्ट्रगीत जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता
जय 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 हे बोलो भारत माता की वंदे बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे वंदे. धन्यवाद.